الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو دینی تعلیم و تربیت کے احکامات کو سیکھنے، سکھانے، سننے اور سنانے کے لیے آج یوم الخمیس جمعرات 20 کے دن میں ہم تمام لوگوں کو یہاں اکٹھا اور جمع کیا. ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کے بعد آپ تمام لوگوں کے یعنی مرکز تحفیظ القرآن اور جامعہ زیب النساء کے بانی اور مؤسس کا شکر ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ہی یہاں جتنے علماء اور اساتذہ کرام چاہے وہ جامعہ زیب النساء کے ہو چاہے مرکز تحفیظ القرآن کے ہو، سبوں کا ہم نہایت ہی خلوص کے ساتھ شکر ادا کرتے ہیں. عزیز بچوں، کل آپ لوگوں کے کانوں تک یہ بات پہنچی ہوگی کہ اسی جگہ ٹھیک اسی وقت غالباً یا اس کے آدھا گھنٹہ بعد سنن ابو داؤد اور سنن نسائی کی افتتاحی درس کا آغاز ہوا، اور ان دونوں کتابوں کی مختصر بیانات آپ لوگوں کے سامنے مدرسہ اسلامیہ بھوارا کے اساتذہ، ایک استاد اور پھر یہاں کے بانی
اور پھر مفتیوں شیخ الحدیث نے ہلکی سی روشنی اس پر ڈالی. تو میں چند منٹ آپ لوگوں کے سامنے اپنی بات کو رکھوں گا. جس آیت کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے اسی سلسلے کی ہلکی سی تشریح ہوگی. اور کل جو حدیث بتلائی گئی تھی کہ اذا ذهب المذهب ابعد، معاشرے کے اندر، سماج کے اندر نظافت یعنی پاکی اور صفائی کا کتنا خیال رکھا گیا ہے. اسی نظافت اور پاکی کی صفائی کے لیے، دلوں کی صفائی کے لیے آپ مرکز تحفیظ القرآن کی مسجد کی دوسری منزل پر موجود ہے، جہاں آج ہم تمام لوگوں کی صفائی ہوگی. تمام لوگوں کی صفائی ہوگی، چاہے وہ طالبہ ہو، چاہے وہ طالبات ہو، چاہے وہ اساتذہ ہو، چاہے وہ منتظمین ہو. آج سب کی صفائی یہاں ہوگی انشاءاللہ. اور صفائی کس بات کی ہوگی؟ ڈرنے کی بات نہیں ہے. آپ صبح اٹھتے ہیں سب سے پہلے تو اسکول جانے کے لیے والدین بچوں کو خوب اچھی طریقے سے اس کو سجاتے ہیں، اچھے اچھے لباس پہناتے ہیں، ڈریس پہناتے ہیں. اگر ٹائی کا مسئلہ ہو تو ٹائی بھی لگا کر ان کو بھیجتے ہیں. فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہو تو 3 بجے بھی اٹھ کر اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. اور اگر دینی مدارس کی بات ہو تو وہی والدین اپنے بچوں کو فجر کی نماز سے پہلے تو کیا، فجر کی نماز کے بعد جس اٹھانے کی ہمت بھی نہیں کرتے، یا کچھ لوگ اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو بچے اٹھتے نہیں ہیں. ہم بھی اس میں شامل ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے اس سے جو ہے پاک ہیں. تو یہاں ہم لوگ کس لیے موجود ہیں؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو سیکھنے کے لیے. تو عزیز طلبہ، کچھ آپ کی ذمہ داری بھی ہے اور کچھ میری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو آپ کے سامنے پیش کریں. آپ یہاں آئے ہیں، کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ آپ کے والدین نے آپ کو بھیجا کہ میرے بچے مرکز تحفیظ القرآن یا جامعہ زید النساء میں جائیں گے تو قال اللہ قال رسول کی تعلیم سیکھ کر اپنے گاؤں میں آئیں گے، اور اپنے گاؤں میں آنے کے بعد اپنے گاؤں کے لوگوں کو، اپنے سماج والوں کو، والدین کو، رشتہ داروں کو، بھائی بہنوں کو، یا جتنے بھی خیش و اقارب ہیں ان لوگوں کو ڈرائیں گے کہ آپ دین پہ چلے، کتاب اللہ پہ چلے، اپنے اخلاق کو ٹھیک کرے، سچ بولے، غلط راستے پر نہ چلے، جھوٹ نہ بولے، کسی سے حسد نہ کرے،
किसी से दुश्मनी ना रखें, यानी अफ़आल हसना की आप तालीम तरबियत देंगे और मुनकरात से आप उन्हें बचाएंगे, रोकेंगे। तो जब हम यहाँ सीखेंगे उसके बाद ही हम वहां जाकर सिखाएंगे। तो आपको सीखने से पहले यहाँ तालीम सही तरीके से सीखनी होगी। मदरसे का जो निज़ाम है उस निज़ाम के मुताबिक फजर की नमाज से पहले आपको उठना होगा। फजर की नमाज में दाखिला भी लेना होगा। फिर उसके बाद तालीम के जो औकात है उस औकात में आप मेहनत करके असबाब को याद करेंगे और उन असबाब को अपने उस्ताद को सुनाएंगे। जब आप तालीम के औकात में अपनी तालीम पर ध्यान देंगे, जो आपके उस्ताद ने या असातिज़ा ने कहा होगा उसको आप ज़हन में बैठा कर रखेंगे, उस बात को याद करेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है, तालिबे इल्म की जिम्मेदारी है कि हम अपने असबाब को, सबक को याद करें। इसलिए कि हदीस में है, अन अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, कुल्लुकुम मसऊल व कुल्लुकुम मसऊल अन रइयतिही, कि हर आदमी जिम्मेदार है। आपके वालिदैन ने यहाँ दाखिला कराया, आपकी जिम्मेदारी है कि आप मदरसे के कवानीन को अपने सामने रखते हुए दर्स के औकात में असबाब को याद करें और उस्ताद को सिखाएं। और उस्ताद की भी जिम्मेदारी है मसऊल अन रइयतिही, कि वो देखें कि तालिब इल्म क्या करते हैं, वो अपने असबाब को याद करते हैं कि नहीं। मदरसे का जो वक्त है उस टाइम वो कहां कहां जाते हैं। अब तो माशाअल्लाह कोई दिक्कत भी नहीं है। आज दुनिया के अंदर इंसान अपनी हिफाजत के लिए कैमरा लगाते हैं कि कहां क्या नुकसान होगा, कहां गलत हरकत होगी, उस कैमरे में आदमी है उनको देखेगा। आज आप क्या हरकत करेंगे, किस वक्त आप दर्स में आएंगे, दर्स से किस वक्त निकलेंगे, कब रूम में जाएंगे, कब खेलने जाएंगे, कब वापस आएंगे, कैमरे में कैद हो जाएंगे। असातिज़ा क्या करेंगे, ड्यूटी के बाद वो अपनी ड्यूटी को कैसे निभाएंगे, कैमरे में सब कैद है, अब कहीं छुप नहीं सकते। सही से वो बच्चों को सुनेंगे कि नहीं, किन बच्चों को किस हैसियत से वो रखेंगे, सब उसमें कैद हो रहा है। मुंतज़िमीन भी आएंगे, कब आएंगे, क्या करते हैं, यहाँ इंतजाम करने में क्या उनका रोल है, उनकी भी तमाम हरकत को रखना उस कैमरे में जो है। आप कोई झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए कि आईना कभी झूठ बोलता नहीं। इसलिए मेरे अजीज बच्चों, जिस पोजीशन पे आप है, ठीक हम लोग भी उसी पोजीशन से निकले हैं। 1980 का जमाना था, आपके नाम में आला और हम सब लोग यहाँ हो रहा है कि तमाम एक बस गए थे 1980 के अंदर। कोई गाजीपुर पहुंचे, कोई बनारस पहुंचे, कोई मौलाना भंजन पहुंचे। क्यों गए थे? और पहला उस्ताद यहाँ मौलाना अमीर हमजा साहब गाजी मौजूद है। याद नहीं होता था तो कहते थे जाओ भैंस चरा दे। आपको तो ये नहीं कहा जाता है, आपको तो एक छड़ी लगी,
भागो, यात्रा किया। मेहनत किए, मेहनत करने के बाद आदमी बुलंदी को पहुंचता है। तो ये किरामन कातिबीन जो अल्लाह का कैमरा है, उससे आदमी खौफ नहीं करता। दुनिया की कैमरे से हर आदमी खायफ होते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, अजीज बच्चों, खुलासा कलाम ये है, क्योंकि बहुत से उलमा यहाँ मौजूद है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जिस मकसद के लिए यहाँ आए हैं, उस मकसद में आप लगन मेहनत करें, खूब याद करें। जो औकात तालीम के जो औकात है, वक्त है, आप उसमें अपना वक्त को लगाएं, मेहनत करें, याद करें, उस्ताद को सुनाएं, और उसके बाद माशाअल्लाह खेलने के लिए भी जगह काफी है, खेले कूदे, लेकिन तालीम के वक्त में कोई बहाना नहीं चलेगा, ना आपकी चलेगी ना हमारी चलेगी। अब इंशाअल्लाह किसी को कोई शिकायत हो तो हम यहाँ पे मौजूद है, शिकायत कर सकते हैं, जो हमसे होगा उसका हल हम जो है निकालेंगे, बाकी मुंतज़िमीन है ये। तो मैं ये कह रहा था कि कल जो हदीस पेश की गई थी कि इज़ा ज़हाबल मज़हबु अबदा, जब लोग क़ज़ाए हाजत के लिए निकले या निकलते थे, बहुत दूर चले जाते थे। आज से 30 साल 25 साल पहले ऐसे ही होता था। जब इंसान को क़ज़ाए हाजत की जरूरत होती थी, लोग लेकर भागते थे बहुत दूर, ताकि लोग उनको देख ना सके। लोगों की रुहानियत को आवाम की निगाह से बचाने के लिए भागते थे सुबह सुबह, और उसके औकात में भी दिन में कभी भी हो तो आदमी दूर जाते थे, ताकि मेरे जिस्म को देखे नहीं। लेकिन आज सबों के घरों में बैतुल खला है, फौरन जो है उनको भागने की, दूर जाने की जरूरत नहीं होती है। तो ये मरकज तहफ़ीज़ुल कुरान, ये दिलों की सफाई का मरकज है। यहाँ आपके दिलों की, हमारे दिलों की सफाई होगी और हो रही है इंशाअल्लाह। तो और उसके बाद जो आयत हम आप लोगों के सामने पेश की, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर, सबों को मालूम है कि ऐ चादर के ओढ़ने वाले या कम्बल में लिपटे हुए शख्स, उठिए, कुम फअंज़िर, और डराइए, कौम को डराइए, और सियाबक फतहहिर, अपने लिबास को पाक रखिए, साफ सुथराई का ख्याल रखें। तो यहाँ जो है कुम फअंज़िर जो कहा गया है, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, ऐ नबी आप अपनी कौम को डराइए। तो मेरे अजीज तालिब इल्म, ये यहाँ सब लोग आपको डराने के लिए मौजूद है। आपसे कहा जाता है कि आप उठे, दीन की तालीम सीखे, हम लोग मौजूद हैं। और दीन की तालीम जब सीखेंगे तो आपको बदन की भी सफाई होगी, ये आप जो लिबास पहनते हैं उनकी भी सफाई होगी, बुत परस्ती से भी सफाई होगी। एक अल्लाह और तौहीद की इबादत आपको सिखाई जा रही है, एक अल्लाह की इबादत करें। तो यहाँ जो किताबुल्लाह की तालीम दी जा रही है, इससे पहले आप लोगों के सामने बात हमेशा आई है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, सबसे बेहतरीन सबसे अच्छे इंसान
وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو صرف سیکھنے اور سکھانے ہی سے بات نہیں بن جاتی ہے، آپ سیکھنے کے بعد اس پہ عمل بھی کریں۔ آج دیکھیے آپ حافظ قرآن ہو جاتے ہیں، آپ کے گاؤں کے لوگ آپ کے پیچھے آپ کی اختتام نماز ادا کرتے ہیں، تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک شان ہے قرآن والوں کا، قرآن والوں کا ایک شان ہے۔ آپ حافظوں کو کم نہ سمجھے، لیکن حافظ تو حافظ۔ اب آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم حافظ ہو گئے تو عالم کو ہم پیچھے کر دیں، نہیں، عالموں کو تو بہت اونچا مقام ہے۔ تو انشاءاللہ وقت کی کمی ہے، اس لیے میں انہی چند باتوں پہ اپنے بات کو اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں، آپ اپنے مقصد میں لگے رہیں، محنت کریں، جد و جہد کریں۔ انشاءاللہ آپ آج محنت کریں گے تو کامیابی قدم چومے گی۔ آپ محنت نہیں کریں گے، آپ کے گاؤں میں جو شکایت کریں گے کہ وہاں تعلیم نہیں ہو رہی ہے، جب آپ ہی محنت نہیں کریں گے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے چپاتی روٹی دونوں ہاتھ سے بنتی ہے۔ ظاہر سی بات، چپاتی سے روٹی دونوں طرف سے بنتی ہے۔ آپ بھی محنت کرے، اساتذہ بھی محنت کرے، اور منتظم کو بھی محنت کرنی ہوگی۔ محنت میں سب کچھ شامل ہے۔ اس لیے آج سبوں کے سامنے آپ لوگوں کو قبول کرنا ہوگا کہ انشاءاللہ آپ محنت کریں گے، اور قبول یعنی وعدہ، اقرار، عہد و پیمان، بہت الفاظ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی بات کو لگام دیتے ہوئے ختم کرتے ہیں کہ اللہ آپ لوگوں کو جہاں بھی رکھے، صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے، علم سیکھنے کے اللہ رب العالمین توفیق دے، کوشش کی توفیق دے، محنت کرے، جستجو کرے، اپنے اوقات کو ضائع نہ کرے۔ جو آج دنیا کے اندر پیسے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں پیسہ پیسہ پیسہ، بینک میں ہے پیسہ، جیب میں ہے پیسہ، محفظے میں ہے پیسہ، شرطے میں ہے پیسہ۔ پیسے کی کوئی حقیقت نہیں، وقت کی حقیقت ہے۔ جس نے وقت کو نہیں پہچانا وہ روز کیا کمائے گا؟ اس لیے وقت کی اہمیت کو غنیمت سمجھو، وقت کی اہمیت کو غنیمت سمجھیں گے، آپ خود بخود یاد کریں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کو علم سے نوازے، اور ساتھ ہی آپ یہاں سے جو بھی سیکھ کر جائے اپنے گھر والوں کو بتلائے، سکھائے، اپنے رشتہ دار کو دین کی بات، دلوں کی صفائی، کیا بولنا ہے، کب بولنا ہے، سچ بولنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، بڑوں کا ادب کرنا ہے، چھوٹوں پہ شفقت کرنی ہے، والدین کی خدمت کرنی ہے، ہم لباس کس انداز سے پہنیں، بال کو کس طریقے سے رکھیں، ناخن کو کب کاٹنا ہے، بدن کی صفائی، کپڑوں کی صفائی، دلوں کی صفائی، ان تمام چیزوں کو جہاں سے آپ سیکھ رہے ہیں، یہاں سے سیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ اپنے گاؤں میں جائیں گے تو وہاں جو ہے لوگوں کو سکھائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں یہاں سے اعلان کرتا ہوں، جتنے حافظ اس سال ہوں گے انشاءاللہ ان تمام حافظوں کے لیے میری طرف سے 500 روپیہ ہے۔ 500 روپیہ جو حافظ بنیں گے
और जो 15 सिपाही का हाथ में बनेगा उसको 250 रुपया इंशाअल्लाह मैं दूंगा। और जो 10 सिपाही हिस्सा करेगा उसको 200 रुपया मैं अपनी तरफ से दूंगा। और जो नूरानी कायदा वाले होंगे उन तमाम बच्चों को अपनी तरफ से 50-50 रुपया मैं दूंगा। और उससे नीचे भी अगर कोई है तो 25 रुपया। मैं इसलिए कहा था कुल्लुकुम मसऊलुन व कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल अन रइयतिही। आप मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह देने वाले बहुत थे। आप मेहनत कीजिए और असातिज़ा भी मेहनत करें, सबों की जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी ये ना समझे कि ये मरकज तहफीज़ कुरान या जामिया सब नहीं, बल्कि ये अल्लाह की अमानत को अमानत समझते हुए। इन्हीं चंद बातों पे मैं अल्लाह से दुआ करूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को दीनी तालीम से नवाजे और हम तमाम लोगों को कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आप तमाम लोगों से ज्यादा सबसे पहले इस बदनसीब को अमल करने की तौफीक दें। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु फ़तूबा लिल मुस्तग़फ़िरीन।